Let me begin. What my PPT says is Adani is charged with fraud by US government agencies. What is the seriousness and the implication? That's the title of the PPT that are you ready? Yes, I am ready. Okay. So, as a preliminary, charges of manipulation by Mr. Gautam Adani refuse to die down. We've already seen the Hindenburg reports, two of them that came. But now, more seriously, the agencies of the US government have leveled charges. The way they have leveled the charges is based on the evidence that they have collected for each of the charges. And this evidence has been collected over a year and a half. And this evidence that they have collected was presented to a grand jury in a court in New York City. And the grand jury has issued the indictment. So, in other words, this indictment, which runs over 54 pages, is based on the various evidences that they have collected, especially the economic evidence. And therefore, evidence shows that there were meetings amongst the various actors, there were bribe payments, the action to initiate inquiry to divert attention, manipulation of data presented to investors, and deletion of incriminated data. These are the charges that have been made. Mr. Virya? మిత్రులారా, అదానికి సంబంధించినటువంటి ఆరోపణలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రూపం తీసుకుంటూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తాజాగా గతంలో ఒక సంవత్సరం క్రితం హిండెన్బర్గ్ ఒక రిపోర్టు అధ్యయన నివేదిక ప్రవేశపెట్టింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం షేర్ మార్కెట్ లో జరిగినటువంటి లావాదేవీల విషయంలో హిండెన్బర్గ్ అదానీ కంపెనీ ఏ రకంగా తప్పులు చేసిందో చాలా లోతుపాతులు వివరంగా చెప్పారు. వాటి మీద ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధం కాలేదు. అదే కాలంలో అమెరికన్ నిఘా సంస్థలు, దర్యాప్తు సంస్థలు ఈ లావాదేవీల పైన దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి. ఆ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎవరెవరితో మాట్లాడారు, ఏ రకంగా సమాచారం సేకరించారు, ఎవరికి లంచాలు ఇవ్వజూపారు, ఎందుకోసం ఇవ్వజూపారు, ఎంత మొత్తం ఇవ్వజూపారు, వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలతో పాటు ఈ ఆధారాలని భస్మం చేసి నిఘా సంస్థలకి, దర్యాప్తు సంస్థలకి అందకుండా చేయడం కోసం చేసినటువంటి కుట్రల కుతంత్రాల గురించి కూడా వివరాలు సేకరించారు. వీటన్నిటిని అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రాండ్ జ్యూరీ సమక్షంలో ప్రవేశపెడితే ఆ గ్రాండ్ జ్యూరీ సాక్ష్యాధారాలన్నీ పరిశీలించి నేరారోపణ పత్రాన్ని రూపొందించింది. ఆ నేరారోపణ పత్రంలో భాగంగా అదాని సాక్ష్యాధారాలని నాశనం చేశారని చెప్పి, అవినీతిని పెంచి పోషించడానికి కావాల్సిన పద్ధతులన్నింటినీ పాటించారని చెప్పి, తప్పుడు పద్ధతుల్లో కాంట్రాక్ట్లు సంపాదించడం కోసం ప్రయత్నం చేశారని చెప్పి మొత్తం 54 పేజీల నేరారోపణ పత్రాలని రూపొందించింది. దాని ఆధారంగా ఇప్పుడు తదుపరి చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధం అవుతుంది. ఎస్ సార్. So, in the indictment, 8 people who have some link to the Adani group are named, and Mr. Gautam Adani is the first named. And there are 5 counts of criminal indictment that have been presented in this 54-page document. And in all the indictment and the 5 counts, Mr. Gautam Adani is central. And whatever action is being done is actually under his orders. And the evidence that he met government officials to influence them. And when this evidence was presented, this actually has kept the in loop. So it's not that only Mr. Adani met and others did not know. The other people, the other 7 people, they were also kept in the loop. This is the evidence that has come out. And his name did not appear in all the 5 charges, but because he was keeping everybody in loop and he was in the loop and he was guiding, we can say that he has caused all of this to happen. In other words, his complicity is there according to the indictment, and he may escape the stringent charges against the Foreign Corrupt Practices Act, but all the control was in his hand. So whatever was being done was under his control. So he should not be able to escape the Foreign Corrupt Practices Act of the USA, which is quite stringent. And the US markets show that there was indulgence in fraud and financing of bribes and so on. Mr. Virya? ఈ నేరారోపణ పత్రంలో ప్రధానంగా 5 ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ 5 ఆరోపణల్లోనూ ముఖ్యమైనటువంటి కీలక పాత్రధారి అదాని గారే ఉన్నారు. ఆయనతో పాటు మరొక 8 మంది పేర్లు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో మనకు కనిపించేటువంటి ఒక
ఏర్పాటు ఏంటంటే అన్ని లావాదేవీలని అదాని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలోనే సాగాయి అనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఆయన ఎవరితో మాట్లాడారు, ఎవరికి ఎంత ఇవ్వజూపారు, ఎవరి దగ్గర ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఎంత కాంట్రాక్ట్ తీసుకోదలుచుకున్నారు, దానికోసం ఎవరు దూతగా వెళ్ళారు, వివరాలన్నీ కూడా అదాని పర్యవేక్షణలోనే ఆయన కన్సర్న్లోనే జరిగాయి అనేది మనకి స్పష్టం అవుతుంది. దీంతో పాటు ఈ కాంట్రాక్ట్లు వచ్చాయి అని చెప్పి కొత్తగా మార్కెట్లో పెట్టుబడి సమీకరించడం కోసం అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పౌరుల దగ్గర నుంచి కూడా కొంత మొత్తాన్ని మూలధనం కింద వాటాలమ్మి పెట్టుబడులు సమీకరించారు. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతి ఏమిటంటే విదేశీ అవినీతి వ్యతిరేక చట్టం అని చెప్పి ఒకటి ఉంది. తప్పుడు పద్ధతుల్లో మార్కెట్లో వాటా సంపాదించడం కానీ, తప్పుడు పద్ధతుల్లో కాంట్రాక్ట్లు సంపాదించడం కానీ, తప్పుడు పద్ధతుల్లో లాభాలు సంపాదించడం కానీ ప్రయత్నం చేసినట్టుగా తెలిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలన్నీ వర్తింపజేసి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆ రకంగానే చాలా కఠినతరమైనటువంటి చట్టం అది. ఆ చట్టం కింద ఇప్పుడు అదాని గారి మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణల మీద కోర్టు విచారణ చేపట్టబోతూ ఉంది. So the grand jury charges are structured under 4 broad heads. The first is called the Foreign Corrupt Practices Act. The second is under the overview of the criminal schemes. And under that, you have the bribery and the obstruction schemes, the securities fraud and the wire fraud schemes. The third is the conspiracy to violate the FCPA and obstruct justice. Under this, there is the corrupt solar project, the mechanics of the bribery scheme, and the obstruction scheme. Mr. Virya? దీంట్లో ఆరోపణలు ప్రధానంగా 4 రూపాల్లో ఉన్నాయి. ఒకటి ఇందాక చెప్పినట్లుగా మార్కెట్లో లావాదేవీలని ప్రభావితం చేయడం కోసం చేసినటువంటి పనులు ఒకటైతే, చేసినటువంటి తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం సాక్ష్యాధారాలని నాశనం చేసినటువంటి పని రెండోది ఉంది. అట్లాగే మూడోది ఈ న్యాయ పరిపాలనని అడ్డుకోవడానికి చేసినటువంటి చర్యలు. అంటే సాక్ష్యాధారాలు దొరికితే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుంటే న్యాయం చట్టం తన పని తాను చేసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ చట్టం తన పని తాను చేసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా సాక్ష్యాధారాలన్నింటినీ బస్సుపడలం చేసి ఎవరికి అంటే నిఘా సంస్థలకి అందకుండా చేయడం కోసం పెద్ద మెత్తున ప్రయత్నం జరిగింది. దీన్ని న్యాయ పరిపాలనకు విఘాతం కలిగించే చర్యలుగా భావిస్తున్నారు. చివరిది స్టాక్ మార్కెట్ లో జరిగినటువంటి లావాదేవీల్లో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి ఎక్కువ పెట్టుబడులు సమీకరించడం కోసం చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు. ఈ 4 ఆరోపణల కింద గ్రాండ్ జ్యూరీ విచారణ జరుపుతోంది. And the fourth under the grand jury charges is what is called the fraud scheme. And under fraud scheme, you have the 2021 fraudulent financial transactions. Then Gautam Adani and Sagar Adani learn of the United States government's investigations. That means they were aware of it, but they kept denying it. The third part of that is the 2023-24 fraudulent transactions that were committed. The fourth was the false statement in the Indian Energy Company annual reports. So they were cheating the people here also by presenting false reports. And the false statement relating to the United States government's investigation. So they were also not revealing that the United States government was investigating them. Mr. Virya? ఈ 4వ అంశం చాలా కీలకమైంది. దీంట్లో అటు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మదుపుదారుల్ని, వాటాదారుల్ని మోసం చేయడం కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని, ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలని మోసం చేసినటువంటి సందర్భాలు, అట్లాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాటాదారుల్ని మోసం చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళ వార్షిక నివేదికల్లో తప్పుడు సమాచారాలు ఇవ్వటం, అలాగే అమెరికా అప్పటికే వాళ్ళ గురించి దర్యాప్తు చేస్తోంది అన్న విషయాన్ని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దర్యాప్తు సంస్థల ముందు వెల్లడించకపోవటం, ఇటువంటి అనేక అంశాలు ఇంకా కీలకమైనటువంటి, ముఖ్యమైనటువంటివి, ప్రమాదకరమైనటువంటివి అని అమెరికన్ గ్రాండ్ జ్యూరీ భావిస్తోంది. So, based on these presentations over 123 paragraphs, the charges that are framed are in 5 counts. And these are: 1, conspiracy to violate the FCPA, that's the Foreign Contribution Act. The second is the securities fraud conspiracy. Third is the wire fraud conspiracy. Fourth is the securities fraud, the 2021 114A bonds. And the fifth is the conspiracy to obstruct justice. So these are the 5 counts under which these people have been framed. ఈ నేరారోపణ పత్రంలో మొత్తం 123 పారాగ్రాఫ్లలో వివరాలు ఉన్నాయి. ఆ 123 పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏంటంటే మొత్తం 5 ఆరోపణలు. అదాని
వాళ్ళ సహచర సిబ్బంది పైన ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం 5 తరగతుల కింద విభజించుకుంటే, ఒకటి 2021, 22 మధ్య కాలంలో తప్పుడు పద్ధతుల్లో కాంట్రాక్టులు సంపాదించడం కోసం చేసినటువంటి పొరపాట్లు, తప్పుడు పద్ధతులు. రెండోది ఆ తప్పుడు పద్ధతుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం చేసినటువంటి పనులు. మూడోది 2022, 23 ప్రాంతంలో ఇదే రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో చేసినటువంటి పొరపాట్లు. నాలుగోది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఇందాక చెప్పిన ఫారిన్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ యాక్ట్ అని చెప్పినట్టాము. తప్పుడు పద్ధతుల్లో అక్రమంగా లాభాలు సంపాదించడం కోసం చేసిన ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడానికి చేసినటువంటి చట్టం అది. ఆ చట్టాన్ని అధిగమించి లేదంటే ఉల్లంఘించి తమ వ్యాపార లావాదేవీల్ని చలామణి చేయించుకోవడం కోసం అమెరికాలోను భారతదేశంలోనూ చేసినటువంటి పొరపాట్లు. ఈ 5 పొరపాట్లు ప్రధానమైనటువంటి అని చెప్పి జ్యూరీ భావిస్తుంది. సార్, Mr. Sarma has already presented what I could understand a little bit about the background, because that tells us why the bribes were necessary to be paid. So we need to understand that because India has been driving to produce renewable energy, the government of India set up the Solar Energy Corporation of India, SECI. And this was tasked with the idea of providing solar energy to the power grid. How was it to do that? It was to procure solar energy from producers and supply that to the DISCOMs, that is the state electricity board distribution companies. And Adanis have decided to produce solar energy in a big way. They claim they are the biggest producers of solar energy. So therefore, a subsidiary of the Adani Green Energy and another company, Azure Power, which was based abroad earlier, they secured letters of award from SECI for supply of solar electricity at a fixed rate. But what happened was that the price in this letter of award was very high. And therefore, the SECI could not find DISCOMs which were ready to buy at this high price. And therefore, Mr. Adani had to get into the act to get decision makers in the states to force their DISCOMs to agree to this high price. Okay. So this necessity of bribe was because of the high price that was being charged. And therefore, the pressure from the Mr. Adani on the various state government officials, and these are named as official, important officials, etc., the VIPs. This enabled SECI to then enter into power purchase agreement with the two companies so that they could make a high profit. For this, because you are agreeing to a high price, and in some cases it was per megawatt how much the bribe would be given, for this consideration was given to the decision makers. This was the bribe. So the state governments now claim that their DISCOMs have signed an agreement with the SECI. They are saying we did not sign with the Adani company. So they are claiming that they are therefore not doing anything wrong. Now, under normal circumstances, no record of bribery is kept. So it is difficult to prove that a bribe is paid. But in this present case, a digital record has been found by the FBI in the electronic devices seized by them from two entities out of the 8 that were charged. So this data that has come from the electronic devices that were seized by the FBI, and this has been presented in the indictment. So what happened was that when they got to know, then some of the data was deleted also. And because the FBI found that some data was deleted, there is also the charge of obstruction and fraud, because you are obstructing the investigation by deleting the data, and you are committing a fraud by doing so. So this is the reason why the bribes are paid, and why the bribes could be captured by the data collected by the FBI, which has been presented to the grand jury, and therefore the case is quite watertight. It's not as if there is some vague charge about bribery, etc. It is not based on some hearsay, but based on actual electronic data in the phone of Mr. Adani's nephew, etc., etc. Now, what are the implications of this? The case details the functioning of how cronyism works in India. This cronyism which has been talked about is a link between the businessmen and between those who are in power, and they are able to get favored decisions
as a result of this cronyism that prevails. And I think Mr. Sarma was talking about it, if I could make out some of it. Now, the point to note is the bribe is the personal thing. It is not as if the bribe is paid to the state. So it's not that the bribe that is paid is reflected in the state's revenue or the state's budget. Actually, the state loses because there's a leakage from the budget. Why is there a leakage from the budget? Because a higher price for power is sold in the state. So the subsidy bill will rise because subsidy is given to various entities, whether it be in agriculture or whether it be to consumers giving free electricity. So if the price agreed to is high, then the state subsidy budget will also increase, and that will come out the budget. So, in other words, what happens is that some other areas of the budget may be cut to adjust for this increased subsidy. So, usually it is the social sector expenditures that are curtailed. So, in other words, this extra payment that is going to be going to these companies under Mr. Adani and Azure, that will come out of the Indian citizens' pocket, and it will create problems for the Indian inflation rate in the economy. Now, it's also important to realize that energy is an input into all production. And because this energy price rises, the inflation would kick up. So, therefore, one is the inflation faced by the individuals because of the high energy cost, and the other is because of the production cost going up. This also, as a result, reduces the business's global competitiveness because your cost of production goes up. Now, what is the implication of cronyism? The implication of cronyism is that one need not compete in the market. One can use one's connections with the political bosses, with the people high up, to be able to get favors, to be able to do what wants to do. So this becomes a way of doing business in India. And that is what we see cronyism in different aspects that is continuing in India. Now, these people, they get used to the businessmen, they get used to doing this cronyism, and they think they can do the same abroad. And at times they have got caught. So it spoils the investment climate in India, which sets back investment and impedes growth. So this is another reason why the citizens suffer, because if the investment climate deteriorates and the investment declines and impedes the rate of growth, then unemployment becomes higher than what it should be. And therefore, poverty persists and the economy slows down. Now, what is it that the Indian agencies should have done? Because this data has been released, and in 2023, this was reported in the press that something is cooking, something is going on. Bloomberg came out with a report in 2024 also saying that the FBI has raided, etc. But the Adanis strongly denied at that point of time. But the SEBI and the CBI should have looked into the charges of bribery that was coming out of the US, which was flagged by Bloomberg, etc. And because there is a interlinkage between the various stock exchange boards, SEBI could have got the data from the stock exchange SEC, which governs the stock exchange in New York. They could have got the data, and they could have actually started investigation here in India as well. Now, that has not happened. And this inaction on the part of the various government agencies shows how powerful Mr. Adani is politically, and the agencies do not want to mess around with him. Otherwise, as we have seen, even minor infringements by anybody, the agencies get active and start prosecution, especially if these are as per the opposition parties and the opposition ruled states. We have seen any number of examples of this happening. So, what has been pointed out is that in the Hindenburg second report in July, Hindenburg has accused Indian agencies of being soft on Mr. Adani. It also accused the SEBI chairperson, Madam Bush, of conflict of interest, and that's why that she was not investigating on behalf of SEBI the various points that have been made in the Hindenburg report. So even then, the government and its agencies have not taken note of the serious accusations. And even now, it does not appear that they are taking note of these serious charges. And Mr. Gautam Adani has come out publicly now, and he said that actually nothing is wrong and everything is fine, but he has not addressed the specific questions
that have been raised in the indictment. So this is the problem that we face in India, that those who are in power, those who are powerful, they're not investigated, whereas others are investigated. And this creates problem for the business environment in India. The business environment in India is also deteriorated because what happens is that those who are powerful, they acquire the assets of other companies. So this kind of cronyism is creating a lot of problem, and that's why a large number of Indian rich are migrating out of India and turning into NRIs. So the data shows that from 2014 to 2019, about 23,000 high net worth individuals left India. In 2019, another 7,500 left India. And in 2022-23, for which data was presented earlier, another 7,000 of them left India. So this is spoiling the investment climate in India, and it has a huge problem for the Indian economy. Now, we also have implications abroad. Credit rating agencies are downgrading Adani companies because of this revelation that has come. And what this will mean is that the cost of raising funds for Mr. Adani will go up. Now, the funds may or may not come, but Mr. Adani has enough clout that he can raise funds here. But the interest rates in India are higher, so his cost will definitely go up. Now, in the case of infrastructure companies, the borrowing is much larger than the equity. For normal companies, the borrowing is less, but here in the infrastructure, it's much higher. So therefore, the interest cost mounts very quickly. And when the interest cost mounts, then the profitability of the company goes down, the profitability of the operations come down, and then they try and raise prices, and that again then becomes inflationary. Also, we find the foreign partners of Mr. Adani, they are reacting to this news. So Total of France, which was a partner with Mr. Adani in setting up units here in India, they have said that they will not henceforth do any further business with Gautam Adani's company. Projects in Bangladesh and Sri Lanka have also come under review. The Bangladesh project was under review even earlier, and now it will be probably even more strongly under review. In the case of Sri Lanka, also the same is there, that there is a review taking place in Sri Lanka. In the case of Kenya, as soon as this news came, they cancelled the potential project that was about to come. So therefore, in other words, there are implications of Mr. Adani's this revelation abroad as well. Now, to conclude, what the case points to is how business functions in India, and especially the big business, which has clout. It therefore illustrates the rampant cronyism and the use of bribes to actually get favorite decisions done within India. It also tells of the attitude of the investigative agencies, which do not investigate where those in power are involved. It shows why the investment climate in India has deteriorated. That is very important because the government is trying to raise the private investment, but private investment has not been buoyant in India. Government is repeatedly having to say that private investment should come forth. It also shows how even well-meaning policies may work against the interest of the public. The idea of having a renewable source of energy is a good idea, but even that is manipulated. Now the issue is what will happen. And I think Mr. Sarma has already covered that. Unfortunately, all the political parties in various states, the opposition parties included, they have somewhere been involved. And that's why I sense that the pressure from the opposition parties to try and investigate more meaningfully, that pressure is not coming. That pressure should have come so that the government would have been forced to conduct an inquiry. But I think Mr. Sarma has already pointed out that JPC may not work because in the JPC, the ruling party will dominate. And therefore, the past experience of JPCs has been that they have not been able to come out with very meaningful changes or meaningful results. However, JPCs have brought out more information, have actually been able to educate the public about the issues. What also needs to be done is possibly a judicial, a committee monitored by the judiciary
that may work, but again, people have doubts even about that. So, in a sense, it is the entire system of democracy that has come into question as a result of all this. Thank you very much for your patience. మిత్రులారా, నాకంటే ముందు మాట్లాడిన అరుణ్ గారి కంటే ముందు మాట్లాడిన శర్మ గారు భారతదేశంలో ఈ సోలార్ హరిత ఇంధనం పేరు మీద జరుగుతున్నటువంటి విధానాలు, వాటి రూపకల్పన, వాటి ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వినియోగదారులు చేర్చే క్రమంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి ఏంటనేది వివరించారు. అయినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భం కోసం సంక్షిప్తంగా చెప్తాను. అదానీ కంపెనీ సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి తయారు చేయడానికి సిద్ధపడిన తర్వాత ఆ తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి విద్యుత్తుని ఎవరికి అమ్మాలి అనే ప్రశ్న ముందుకు వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అమ్మాలి అనే దానికోసం ఒక ఏర్పాట్లు జరిగాయి. నేరుగా అదాని దగ్గర నుంచి కొనాలి అని చెప్పానంటే రకరకాల అభ్యంతరాలు, ఆరోపణలకి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయం ఇందాక శర్మ గారు కవర్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సౌర విద్యుత్ కంపెనీ అని చెప్పి సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే దాన్ని ప్రారంభించింది. అంటే ఇక్కడ ప్రైవేటు ఉత్పత్తిదారులందరూ కూడా వాళ్ళు జాతీయ గ్రిడ్ అంటాము, దేశవ్యాప్తంగా తయారవుతున్నటువంటి ఉత్పత్తిని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి చేరవేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి రవాణా వ్యవస్థ, సరఫరా వ్యవస్థ, ఆ గ్రిడ్ కి అనుసంధానం చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి సోలార్ కంపెనీ సౌర ఇంధన సంస్థ భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి సౌర ఇంధన కంపెనీ టెండర్లు పిలుస్తుంది. ఆ టెండర్ల ప్రకారం వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోటి విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు జరుగుతాయి. అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి మొత్తం మోసం ఏంటంటే ఈ కొనుగోలు ఒప్పందాలకే మొదటగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సిద్ధం కాలేదు. ఎందుకంటే అదాని కానీ మిగతా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తిదారులు కానీ సరఫరా వ్యయం చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు. అంటే మామూలుగా అందుబాటులో ఉదాహరణ కోసం చెప్తున్నాను, మామూలుగా ఒక 5 రూపాయలు యూనిట్ ధర ఉంటే వీళ్ళు 15 రూపాయలు 20 రూపాయలు చొప్పున చెప్పి ఒప్పందాలకు సిద్ధం కమ్మని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటబడ్డారు. వాళ్ళు సిద్ధం కాలేదు. ఆ దిశలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని ఈ వ్యవహారాలన్నీ నడిపించింది. ఇందులో భాగంగానే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత సరఫరా చేయడానికి, ఏ గ్రిడ్ నుంచి సరఫరా చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎంత రేటుకి సరఫరా చేయాలో ఈ వివరాలన్నీ కూడా సాధారణ మార్కెట్ రేటు కంటే హెచ్చు ధర పెట్టి ఈ ఒప్పందాలని కుదుర్చుకున్నారు. ఆ రంగంగా కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసేలా బలవంతం చేయడం కోసం నయాన భయాన సామధాంతం పేద దండోపాయాలు అన్నట్టుగా అందులో భాగంగానే ఈ అవినీతి ఆస్తి చూపించి అధికారులను వల్ల వేసుకొని, ముఖ్యమంత్రులను వల్ల వేసుకొని, కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులను వల్ల వేసుకొని చేసినటువంటి లావాదేవీలు, వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం హిండెన్బర్గ్ రకరకాల రూపాల్లో సంక్షిప్తంగా కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వివరంగా కానీ వెల్లడించింది. 2023లో బ్లూంబర్గ్ వార్తా సంస్థ కూడా దీని మీద అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు, FBI లాంటి దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి వార్తలు కూడా ప్రచురించింది. కానీ ఈ విషయాలు ఏవి భారతదేశ ప్రజానీకానికి కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దర్యాప్తు సంస్థలకు కానీ అందనివ్వకుండా, లేదంటే చారనివ్వకుండా, వాళ్ళని స్పందించి చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకునివ్వకుండా రకరకాల సైంధవ శక్తులు అడ్డుపడ్డాయి. ఈ అడ్డుపట్టడానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే ప్రేరణ ఉందో ఆ ప్రేరణ అంతా కూడా ఈ అదాని ఆయన అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి 7 మంది సిబ్బంది వాళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి లావాదేవీలు, సంభాషణలు, మాటలు, రికార్డులు, ఇచ్చిపుచ్చుకునే సమాచారాలు, డబ్బులతో సహా ఈ వివరాలన్నీ కూడా వాళ్ళ హార్డ్ డిస్కుల్లోను, ఫోన్లలోనూ, మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి వాట్సాప్ లాంటి చాట్ల రూపంలో కానీ అన్ని నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అందులో. ఈ వివరాలు FBIకి దొరికాయి. దాంతో అసలు మొత్తం గుట్టు రట్టైనటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. వీటన్నింటి వల్ల అల్టిమేట్ గా ఏం జరుగుతుంది, అంతిమంగా ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కువ ధరలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యుత్ కొన్న తర్వాత ప్రజలకు తక్కువకి ఇవ్వలేవు కదా. అనేక రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా చౌకగా విద్యుత్ సరఫరా చేయాల్సినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇటువంటి ఒప్పందాల కారణంగా భారీ ఖర్చుతో కూడినటువంటి సరఫరా నమూనా వైపు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆ రకంగా వినియోగదారులపైన భారం పెరుగుతుంది అనేది మొట్టమొదటి నష్టం ఈ రకమైనటువంటి వ్యవస్థలు. రెండవది, రాజకీయాలకి ఆశ్రిత పెట్టుబడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం మరింత నగ్నంగా బట్టబయలైనటువంటి సంఘటన కింద మనం అదాని సంఘటనని చూడాలి. అంటే రాజకీయాల్లో మనకు పలుకుబడి కలిగినటువంటి వాళ్ళు, మన అభిప్రాయాలని వ్యక్తంగా ప్రోత్సహించగలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉంటే భారతదేశంలో ఏ పెట్టుబడిదారుడైనా సరే, ఏ కొత్త పెట్టుబడిదారుడైనా సరే, ఏ తప్పైనా చేసి నెగ్గుకొని బయట రాణించి చలామణి చేసి తిరగలుగుతాడు అనే ఒక రకమైనటువంటి తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగించడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాతావరణం భారతదేశంలో మొత్తంగానే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి
మిగతా పెట్టుబడిదారుల్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఎందుకంటే ఎవరు ఎప్పుడు దాడి చేస్తారో తెలియదు, ఎవరికి లొంగి ఉండాలో తెలియదు. వ్యాపారం లాగా జరిగే పద్ధతి లేదు భారతదేశంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు గత 10-15 ఏళ్లుగా. అది పెద్ద నష్టదాయకమైనటువంటి మొత్తం వ్యవస్థకి నష్టం జరుగుతూ ఉంది. భారతదేశంలో ప్రభుత్వం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. మీరు ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులారా మీరు రండి, మీకు ఇన్ని రాయితీలు ఇస్తున్నాం, ఇన్ని స్కీములు ఇస్తున్నాం, ఇన్ని భూములు ఇస్తున్నాం, మీరు పెట్టుబడులు పెట్టండి అని చెప్తోంది. కానీ ఇంత జరుగుతున్నటువంటి మతలబులు, లోగుట్టు వ్యవహారాలు వీటన్నిటిని చూసి పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు కూడా భయపడుతూ ఉన్నారు. భయపెట్టడం ఒకటే కాదు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కాస్తో కూస్తో కండబలం, ధనబలం కలిగినటువంటి హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ అని చెప్పి బాగా కోటీశ్వరులు ఇటువంటి వాళ్ళు అరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పినటువంటి లెక్క ప్రకారం మోడీ ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత సుమారుగా 40,000 మంది శతకోటీశ్వర్లు దేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వాలతోటి విధానాలతోటి మేము ఎక్కడ గొడవ పడాలి, మేమెందుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసులు ఇరుక్కోవాలి, మేమెందుకు సిబిఐ కేసులు ఇరుక్కోవాలి, మా వ్యాపారం ఏదో బయట చేసుకుంటామని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. భారతదేశం నుంచి పెట్టుబడి విదేశాలు తరలిపోవటం అంటే దాని పర్యవసానం ఏంటి? భారతదేశంలో రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు రాకపోవటం, భారతదేశంలో రావాల్సినటువంటి పరిశ్రమలు రాకపోవటం, పరిశ్రమల్లో యువకులకి చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు రాకపోవటం అంటే దీని పరోక్ష పర్యవసానం నిరుద్యోగం పెరగటానికి దారితీస్తుంది. ఇటువంటి ఒక 2, 3, 4 లేదంటే 10 మంది పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళ లాభాలు కాపాడుకోవడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని అండదండలు చూసుకొని, ఆశీర్వాదాలు చూసుకొని చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు విధానాల వల్ల మొత్తంగా భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టే వాతావరణం దెబ్బతినిపోతుంది. కాబట్టి కోట్ల మంది విద్యార్థులైనటువంటి యువకులు ఉద్యోగాలు రాక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు మా భారతదేశంలో చేసినటువంటి ఇదే నమూనాని ఇప్పుడు విదేశాల్లో కూడా చేద్దామని చెప్పి అదాని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసి ఆ ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏజూర్ కంపెనీని, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిదారులు మదుపర్లు వాటాలు షేర్లు అమ్ముతారు, కొనుక్కుంటారు. వాళ్ళందరూ మదుపర్లు అని చెప్పినట్టు వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయడం కోసం దాదాపు $175 మిలియన్ వసూలు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేసి అక్కడ దొరికిపోయారు. దొరికిన తర్వాతనైనా సరే మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నిఘా సంస్థలు, దర్యాప్తు సంస్థలు ఏమన్నా పనిచేస్తున్నాయా? ఈ విషయాన్ని కూడా ఇందాక శర్మ గారు కవర్ చేశారు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సెబీ లాంటి సంస్థలు కానీ, సిబిఐ లాంటి సంస్థలు కానీ, అక్కడ ఎఫ్బిఐకి ఎంత విలువ ఉంటుందో చట్టపరంగా భారతదేశంలో సిబిఐకి అంత విలువ ఉంటుంది. అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి సంస్థ కింద పరిగణిస్తారు తప్పులు చేసినటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ దరిద్రం లేదంటే అవకాశం ఏంటంటే తప్పు చేసినటువంటి వాడి పక్షానే ఈ సంస్థలన్నీ కళ్ళు మూసుకొని గుడ్లప్ ఇచ్చి చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ అమెరికాలో స్టాక్ మార్కెట్ కమిషన్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ కి ఉన్నటువంటి సమాచారం మన దగ్గర కూడా ఉంటుంది కదా, మన సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర కూడా ఉంటుంది కదా. మరి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం ఆధారంగా అందులో తప్పులు పరిశీలించడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడ్డప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటివి, సెబీ లాంటివి, లేదంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లాంటివి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి తప్పుల్ని ఎక్కడ ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు, ఆ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడానికి రాజకీయ పలుకుబడిని ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ప్రభుత్వాలను ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనేది పరిశీలించి ఈ తగు నిర్ణయాలు, చర్యలు తీసుకుంటే మరింత ప్రయోజనకరమైనటువంటి పరిస్థితులు దేశంలో ఉండేవి. ఈ మొత్తం వాతావరణం అల్టిమేట్ చివరికి అడిగిపోతుందంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ సంస్థల దగ్గరికి వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఈ గొడవలన్నీ బయటపడిన తర్వాత క్రెడిట్ రేటింగ్ సంస్థలు అంటే ఒక పెట్టుబడిదారీ సంస్థ ఒక కొత్త కంపెనీని ప్రారంభించాలన్నా, ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయాలన్నా కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ విలువ అది తక్కువ మార్కులు ఉందా, ఎక్కువ మార్కులు ఉందా, ఏ గ్రేడ్ లో ఉందా, బి గ్రేడ్ లో ఉందా, B++ గ్రేడ్ లో ఉందా, ఇట్లాంటివన్నీ ఒక అంటే తక్కువ ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తారు. ఎక్కువ మార్కులు ఉంటే దాని మీద లాభాలు గ్యారంటీ అనేది జనానికి ఒక నమ్మకం. షేర్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు వ్యాపారాలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి తక్కువ మార్కులు ఉంటే ఎవరో దీంట్లో పెట్టుబడులు పెడితే డబ్బులు రావురా బాబు అనే ఒక భయం. అటువంటి పరిస్థితికి ఇప్పుడు అదానికి సంబంధించినటువంటి షేర్ మార్కెట్ యొక్క ఇండెక్స్, క్రెడిట్ రేటింగ్ మొత్తం కూడా పడిపోతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ విదేశాల నుంచి రావాల్సినటువంటి డబ్బులు అదాని గారికి రాకపోవచ్చు, కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మదుపరుల దగ్గర నుంచి రకరకాల పద్ధతుల్లో పెట్టుబడులు సమీకరించుకోవడం కోసం ఆయన ప్రయత్నాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, దానికి కావాల్సినటువంటి రాజకీయ పలుకుబడులు, అండదండలు అన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థాగత పరంగా ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక నిరుద్యోగం యొక్క ప్రమాదం పెరుగుతుంది, సమస్య పెరుగుతుంది, ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు పెరగడం అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం అంటే ఒక వస్తువు మన దేశంలో ₹1000 తయారైతే అదే వస్తువు ఇంకో దేశంలో అంతకంటే తక్కువ తయారైతే ఆ దేశ వస్తువులు కొనుక్కుంటారు, కానీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మన వస్తువులు కొనరు. ఇంటర్నేషనల్ గా మన సరుకులకి గిరాకీ తగ్గుద్ది. మరలా గిరాకీ తగ్గితే ఈ సంక్షోభం వలయం ఏదైతే ఉందో అది తిరిగి మళ్ళీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది 4వ ప్రమాదం. దీంతో పాటు అదాని కంపెనీలో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదంటే లోపం, ఆ కంపెనీ యొక్క నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి లోపం ఏంటంటే వాళ్ళు పెడుతున్నటువంటి సొంత పెట్టుబడి చాలా పరిమితం.
బయట నుంచి తీసుకొచ్చి అప్పులు తెచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టి కంపెనీలని నిలబెట్టి వాటి మీద లాభాలు సంపాదిస్తున్నాము అనే పేరు మీద జనం దగ్గర పెట్టుబడులు పోగు చేసి చేస్తున్నటువంటిది చాలా ఎక్కువ. అంటే 10 రూపాయలు సొంత పెట్టుబడి పెడితే 90 రూపాయలు బయట మార్కెట్ లోంచి తీసుకొచ్చి, అంటే అప్పుల రూపంలో తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు. అప్పు ఎంత పెరిగితే అంత వడ్డీ పెరుగుద్ది. అంత వడ్డీ పెరగడం అంటే మళ్ళా తిరిగి అది ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పెంచడం, ఉత్పత్తి వ్యయం పెంచడం అంటే ఆ ఉత్పత్తి ద్వారా వస్తున్నటువంటి సరుకు యొక్క ధర పెరగటం. ఇదంతా ఒక విషవలయంలోకి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని తీసుకెళ్లబోతూ ఉన్నారు. దీంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా కూడా భారతదేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. అదాని ఎక్కడెక్కడ అడుగు పెట్టాడో ఇప్పటి వరకు, ఈ గొడవలన్నీ బయటపడిన తర్వాత ఆయా ప్రభుత్వాలన్నీ ఆయా ఒప్పందాలన్నింటినీ పునరాలోచించుకోవడానికి, పునఃసమీక్షించుకోవడానికి, అవసరమైతే రద్దు చేసుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడుతూ ఉంది. మొన్న ఈ మధ్యనే బంగ్లాదేశ్ కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షుడు ప్రకటించాడు, బంగ్లాదేశ్ తోటి అదానీ ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్నట్టు, పాత ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని సమీక్ష చేయబోతున్నాము అని చెప్పి. అలాగే శ్రీలంకలో విద్యుత్ సరఫరా ట్రాన్స్మిషన్ టెండర్ సంపాదించడం కోసం గతంలో ఏ రకంగా అదానీ శ్రీలంక ప్రభుత్వాన్ని రాజకీయ పలుకుబడి ఉపయోగించి, అంటే భారతదేశ ప్రభుత్వంలో తనకున్నటువంటి పలుకుబడి పరిచయాలు ఉపయోగించి ప్రలోభ పెట్టారు, ప్రభావితం చేశారు అనేది పెద్ద ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, అక్కడ జేవీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా పునఃసమీక్ష చేయబోతూ ఉన్నారు. కెన్యా చాలా చిన్న దేశం మనకంటే. ఆ కెన్యా దేశంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కట్టడం కోసం అదానీ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది, టెండర్ గెలిచినట్టుగా ఆయన ఉన్నాడు. దాని ఆధారంగా మళ్ళా షేర్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి డబ్బులు వసూలు చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు కెన్యా ప్రభుత్వం ఆ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కట్టడానికి కావాల్సినటువంటి ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్ట్ మేము రద్దు చేసుకుంటున్నాం, మీ మీద గౌరవం లేదు, మీ వ్యాపార పద్ధతుల మీద మాకు నమ్మకం లేదు అని చెప్పే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయింది. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మొత్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అటు నిరుద్యోగం పెరగడానికి, ధరలు పెరగడానికి, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పాదక పెట్టుబడి సద్వినియోగం చేసుకునే వాతావరణాలు చిన్నాభిన్నం చేయడానికి, వీటన్నింటికి కారణమైనటువంటిది అదానీ కంపెనీ చేసినటువంటి మోసాలు. ఆ మోసాలకు సంబంధించినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు అమెరికా నిఘా సంస్థలకు దొరకటం, వాటి ఆధారంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి గ్రాండ్ జ్యూరీ సమక్షంలో వీళ్ళు దర్యాప్తు చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ ఏం చేయాలి అనేది కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న. 4-5 రకాల ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటి, సాధారణంగా ఇటువంటి పెద్ద సంక్షోభాలు జరిగినప్పుడు పార్లమెంట్ లో ప్రతిపక్షాలు సంయుక్త పార్లమెంటరీ సంఘాన్ని జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయటం, ప్రభుత్వాలు కాస్త ముందుగానో వెనక్గానో ఒక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం గతంలో జరిగింది. అప్పుడు పెద్దగా ఏమీ ఫలితాలు వచ్చినట్టుగా లేవు. అప్పటికంటే కూడా ఇప్పుడు పెద్దగా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రతిపక్షాల, ఇందాక శర్మ గారు చెప్పినట్లుగా, ప్రతిపక్షాల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ కాంట్రాక్టుల్లో, కుమ్మక్కుల్లో, లావాదేవీల్లో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాయి, చేతులు కాల్చుకుని ఉన్నాయి ఒక రకంగా. అటువంటిప్పుడు తప్పుడు వ్యవహారాలు తాము చేశాము, తాము తప్పు దొరుకుతుంది అనే భావన వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పెద్దగా ఫలితం వచ్చే అవకాశం కనపట్టలేదు. కాకపోతే గతంలో చేసినటువంటి జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ కమిటీల సందర్భంలో జరిగే చర్చలు, ఇచ్చిపుచ్చుకునే సమాధానాలు, సమాచారాలు, వీటి ద్వారా జనం కాస్తంత విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం, ఒక వేదికలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఆ మేరకైనా సరే ప్రజల్లో చైతన్యం పెరగడానికి అవి పనికొస్తాయి. ఇక మిగిలిన అవకాశం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో, మార్గదర్శకత్వంలో ఒక దర్యాప్తు, లోతైనటువంటి స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేయించడం అనేది ఒక అవకాశం. కానీ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి భారత న్యాయ వ్యవస్థ, దాని మీద వస్తున్నటువంటి విమర్శలు, వీటన్నిటి నేపథ్యంలో దీని మీద కూడా పెద్ద ఆశాజనకంగా మనం పెద్ద ఆశలు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థతోటి ముడిపడినటువంటి రాజకీయాల నుంచి మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ప్రజలు చైతన్యవంతంగా ఆలోచించి సమగ్రమైనటువంటి లోతైనటువంటి చర్చకి సిద్ధం అయితే, శర్మ గారు అన్నారు చర్చ ఇంపార్టెంట్, ప్రజాస్వామ్యంలో చర్చ చాలా ముఖ్యమైంది అని. ఆ చర్చకి, బహిరంగ చర్చకి, ప్రజల మధ్య చర్చకి, ప్రజలతోటి చర్చకి రాజకీయ నాయకులు కానీ, విధానకర్తలు కానీ, వ్యూహకర్తలు కానీ, నిర్ణేతలు కానీ సిద్ధపడి తప్పుల్ని పారదర్శకంగా ప్రజల ముందు పెట్టి భవిష్యత్తులో సరే ఇటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే కాస్త కోసం మన ప్రజాస్వామ్యం మరింత మెరుగైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యంగా ఉంటుంది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పుడున్నటువంటి సమస్యలు మరింత పెరగకుండా ఉండడానికైనా సరే కొద్దిపాటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ కొద్దిపాటి వివరాలతోటి సెలవు తీసుకుంటున్నారు అరుణ్ కుమార్ గారు. Thank you, Mr. Viraya. I think you've done a very good job. Thank you, sir. Thank you. So, there are some questions. Sharma garu, meeku oka prashna undi. Ippudu meeru independent enquiry అని అడుగుతున్నారు. అటు వేస్తే బాగుంటుందని. జేపీసీ కూడా అంతగా పనిచేయదు ఈ విషయంలో. ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ గతంలో ఎక్కడైనా, అంటే ఎవరు వేయాలి ఆ ఎంక్వైరీని, గతంలో అటువంటి ఎంక్వైరీలు వేయడం వల్ల ఏదైనా ప్రయోజనం కలిగిందా,
అనేది ప్రశ్న అంటే. మేమందరం కొంతమంది ఈ పౌరుల తరఫున డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఉండాలి, కానీ అటువంటి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ప్రజల ఉద్యమాలతోనే ఒత్తిడితోనే సాధ్యమవుతాయి. ఇది గవర్నమెంట్ చేయలేదు, అపోజిషన్ కూడా చాలా వీక్గా ఉంది ఈ రోజుల్లో, చాలా కష్టం అది. సో ఇక్కడ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మేము ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళింది, అది నేను రాసిన లెటర్ కూడా వెళ్ళింది, నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను ఒక టీవీ ఛానల్కి. అందులో కొంత ఇప్పుడు చర్చ మొదలుపెట్టింది. ఆ చర్చ ఎప్పుడైతే అయిందో ప్రజా ఉద్యమాలు రావాలి, ఇటువంటి వాటిలో ప్రజా ఉద్యమాలు వస్తే కానీ అవ్వదు, అది ముఖ్యం, అది లేకపోతే అవ్వదు. కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక ఉత్తరం రాశాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆయన దీని మీద పెద్ద మాట్లాడడం కనిపించట్లేదు, భయపడుతున్నాడు. చేసి ఒక దగ్గర ఎక్కడో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, దీనివల్ల బిజినెస్ హౌసెస్ రావు, ఇది కానీ రద్దు చేస్తే అదాని ఒప్పందం చేస్తే అని. నేను ఆయనకి రాసిన లెటర్లో చెప్పాను, చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మనకు వచ్చేది లంచగొండి పెట్టుబడులు కాదు, మనకు కావాల్సిన మంచి పెట్టుబడులు కావాలి. కనుక ఇటువంటి దాంట్లో మీరు తప్పకుండా చర్య తీసుకోవాలి. మీరు రాష్ట్రంలో సబ్మిట్ చేసినటువంటి వైట్ పేపర్, చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైట్ పేపర్లో అదానీ ఒప్పందం వల్ల సంవత్సరానికి 3,500 కోట్లు గండి పడుతుంది ఖజానాకని ఆయనే చెప్పాడు. కానీ తర్వాత మాట్లాడినప్పుడు ఇది రద్దు చేస్తే పెనాల్టీ 2,000 కోట్లు అన్నాడు. అంటే నువ్వు 2,000 కోట్లకు భయపడుతున్నావు, కానీ 3,000 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం గండి పడితే మాత్రం నీకు భయం లేదు. ఆ విషయం కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇక ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పవలసింది ఏంటంటే, నేను ఈ అదానీ గారు ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్లన్నీ కొద్దిగా తగ్గుతాయి, భయపడతారు వాళ్ళు, ఇటువంటి తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారని. కానీ నాకు భయం ఏంటంటే, అదానీ గారు మన పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మీ కానీ పడితే అది కొలగొట్టేస్తాడు ఆయన. నేషనల్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారు, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకుల్ని ఫోర్స్ చేస్తారు. గతంలో అయింది, మనం చూసాం, పబ్లిక్ ఈ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, అదొక డేంజర్ ఉందన్నమాట. ఇంకొక మూడవ విషయం, నేను కొన్ని విషయాలు ఇందాక టైము లేకపోవడం చెప్పాను నేను. ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సజెషన్ ఇచ్చాను, అయ్యా మీరు భయపడితే ఏదో రద్దు చేస్తామని. హైకోర్టులో, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పయ్యావుల కేశవరావు, ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, వాళ్ళ టీడీపీ, ఆయన ఒక కేసు వేశాడు. అలాగే సిపిఐ రామకృష్ణ గారు ఒక కేసు వేశారు. ఆ కేసుల్లో ముందున్న ప్రభుత్వం తప్పుడు అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేశారు, అది మీరు విత్డ్రా చేయండి, మీకు అధికారం ఉంది, మీరు కోర్టుకు చెప్పండి, మేము ఏకీభవిస్తున్నాం, అది తప్పుడు ఒప్పందం చెప్తే కోర్టు ఆర్డర్ రాగానే మీకు స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి, మీ హ్యాండ్స్ కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి, అది సింపుల్ అండి, మీరు చేయండి. అది చూద్దాం, ఆయన చేస్తాడో లేదో చూద్దాం, అది చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు. కానీ చేయకపోతే ఆయన మనం శంకించాలి, ఆయన ఇంటిగ్రిటీని మనం శంకించాలి. ఇంకొక విషయాన్ని ఇందాక చెప్పాను, 23 ఒప్పందాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చేసరికి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒప్పందాలు, ఇవన్నీ కూడా నేను దర్యాప్తు చేయమన్నాను. ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిందండి, దీనివల్ల వినియోగదారులకు అయినటువంటి నష్టాన్ని, ఎంత డబ్బు అయిందో దాన్ని రాజకీయ నేతల దగ్గర నుంచి, అధికారుల దగ్గర నుంచి, అదాని అజూర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఒక పెనాల్టీ వేసి ఆ డబ్బు అంతా వినియోగదారులకు మళ్ళీ ఇవ్వాలి, రిఫండ్ చేయాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది, ఎందుకంటే ఇది వినియోగదారుల తాలూకు బాధ, ఇది మనమంతా వినియోగదారులు, ట్యాక్స్ పేయర్లు బాధపడ్డారు, అందువల్ల అదంతా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని. ఇక నేను ఇంకోటి చెప్పేటంటే, మీరు ఇమ్మీడియట్గా సిబిఐకి రాయండి, ఇది లంచగొడితనం, యుఎస్ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ మీద మీరు కూడా దర్యాప్తు చేయండి, మీరు ఎఫ్బిఐని కాంటాక్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది, ఇంతకన్నా ఈ జడ్జిమెంట్లో వచ్చిన దానికన్నా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది టెలిఫోన్ కాన్వర్సేషన్స్. ఒకవేళ సిబిఐ మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏమి చేయకపోతే, నా ఉద్దేశంలో చేయరు, అప్పుడు మీ ఏసీబీ, మీ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోని పెట్టి ఎఫ్బిఐని కాంటాక్ట్ చేయించండి, అది మీ మీద ఆ భారం ఉంది అనేటువంటిది ఒక గుర్తు చేశాను. ఇక నేను ఈ విషయంలో ఏంటంటే, ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, వినియోగదారులకి ఎలాగ నష్టపరిహారం కావాలి, ఇటువంటి ఒప్పందాలు, తప్పుడు ఒప్పందాలు అయితే వినియోగదారుల మీద పడే భారం ఎలాగ ఆపాలి, ఇదే మన తాలూకు ఇది. ఆ విషయంలో, ఆ ఉద్దేశంలో వినియోగదారులు, ట్యాక్స్ పేయర్లు, మనంతా ప్రజలం, మనలో ఒక ఉద్యమం, ఒక చర్చ వచ్చి మనం ఉద్యమం చేయాలి. చేసినప్పుడు నా ఉద్దేశంలో నేను ఎప్పుడు నేను నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను, నాకు రాజ్యాంగం మీద చాలా ఫెయిత్ ఉంది, డెమోక్రసీ మీద నాకు ఫెయిత్ ఉంది. ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా ప్రజల్ని మోసపుచ్చే పొలిటికల్ పార్టీకి భవిష్యత్తు లేదు, అది నా కర్సు, నా హోపు, నా విష్ అది. కనుక అది మన ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, జయప్రకాష్ నారాయణ గారి మూమెంట్, అటువంటి వాటిలో
ఒక ఉద్యమంలాగా వస్తే కానీ అవదేది. అందులో లెఫ్ట్ పార్టీస్ ముఖ్యంగా దీంట్లో లీడ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ లెఫ్ట్ పార్టీస్లో నేను చూసింది ఏంటంటే కొన్ని విషయాల్లో ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు కేసు వేశారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఈ లెఫ్ట్ పార్టీస్ మీరు కొంచెం లీడ్ తీసుకొని, మేమంతా ఉన్నాం, మేమంతా యాక్టివిస్టులే, మేమంతా ఈ చర్చలు ప్రతి దగ్గర చేయిస్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. చాలామంది నాకు అమెరికా నుంచి టెలిఫోన్ చేశారు, అయ్యా ఫస్ట్ టైం మా ఇక్కడ అమెరికాలో చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు, కానీ మీరు చెప్పిన తర్వాత కొంచెం అందరూ తటప్రాయిస్తున్నారని. సో ఇటువంటి చర్చ ఒకటి వస్తే మన దేశవ్యాప్తంగా వస్తే నా ఉద్దేశంలో మోడీ గారు ఆగలేరు. ఆయన మీద ఒత్తిడి వస్తే ఏం చేస్తాడు ఆయన ప్రజల దగ్గర నుంచి? ఆయన ఏదో సొసైటీని డివైడ్ చేసేసి స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ అని, హిందుత్వ అని తప్పుడు చేసి గంజాయి పెట్టి అందరి దగ్గర ఓటు తీసుకోవడం ఇది ఎన్నాళ్ళు జరుగుతుంది? ప్రజాస్వామ్యంలో అవ్వదు. ప్రజాస్వామ్యంలో కరెక్షన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఏదో అంటారు కదా, యూ కెన్ మిస్లీడ్ పీపుల్ సమ్ పీపుల్స్ సమ్ టైమ్, బట్ నాట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆల్ ద టైమ్. యూ కెనాట్ డూ దట్. సో నేను అనుకోవడం నా హోప్ అది. అందువల్ల మనం తప్పకుండా ముందుకు పోగలం. ओके सर, अरुण कुमार जी आपके लिए एक सवाल है. Yes. Now Trump is being elected, has been elected as president of US, Yes. and he is very close to our Modi, our Prime Minister Modi. So will it have that friendship will have an impact on this investigation or inquiry on Adani in American courts? There are 2-3 things that we have to think about. Mr. Trump is very transactional. If he gets something, he then, does something for you. So what is it, that concession that you would want from Mr. Modi if he's to try and help out, in this particular case? So that's one aspect of it. Because in the past, he has levied tariffs on us. He has removed our general preference in trade that was there. And he was talking about Harley Davidson, which is a very small amount of import into India, etc., etc. So, that's the first aspect. Second aspect is that you see this court, indictment that is there. That is not going to be so easy to overturn. The court indictment that is come, that will have to go through the proper procedure. Even if suppose now the overall the FBI in charge has been made, an Indian, and there are other things that where the manipulation may take place, but even then it'd be very difficult because the system there is quite decentralized. The system of justice is also quite decentralized, and once it gets taken up, it is not going to be easy to just overturn it just like that by coming to an agreement with Mr. Modi on behalf of Mr. Adani. Because how will you overcome this idea that they have got the electronic evidence? The electronic evidence is very clear. There they are talking about Mr. Adani meeting the number one in the state of Andhra Pradesh and other things. And what is presented in the grand jury indictment is only a small part of the total information they have. This is only the gist of the information. There are many other details that would be there in the hard disk drive and in the telephone that was seized. So therefore, when the case is presented by prosecution in the US court, all these other details will also come out. So therefore, I don't think it is going to be easy that Mr. Trump coming and Mr. Modi coming to some kind of transactional agreement with Mr. Trump will be able to help. So I think Mr. Adani will face problem. It is not that it's going to go away. Maybe finally he comes to a settlement, because you see he's not under the Prevention of Corruption Act over there, that stringent thing. Because in that his name is not coming. In those out of the 5 indictments, in those 2 indictments his name is not coming. The other people's name is coming because his company is not registered in the USA. So it's only the Azure company which is registered there. Their names are coming out in those particular things. But the data, if you look at the counts, the data that is presented there in the various counts, even though his name is not coming, it comes out clearly that he is in charge and that he is supervising all this. So therefore, indirectly, his name is mentioned even in that case. Now, what the courts take as a sort of a judgment on those things, that we cannot say in advance, because he will also have a battery of lawyers who will be actually defending him. And in the US courts, you can always come to a plea bargaining and you can come to some understanding, and therefore the charges may be dropped. So, there are many ifs and buts.
we cannot predict fully what will be the course of things, whether Mr. Trump's coming, whether the plea bargaining that will take place, what will be the outcome of that, we don't know. But I think we should have more hope that at least in India, how will the SEBI or how will the CBI not look at all this? How is it that they will keep quiet about it? That is something, but I think the political parties will have to take it up strongly. Unless they take it up strongly, I don't think it will happen. Yes. Yeah, Can I say Sarma? something అండి వినోద్ కుమార్ గారు? ఒక విషయం Okay. దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది. నేను చాలా కేసులు స్టడీ చేశాను, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో స్టడీ చేశాను. ఇది ఏంటవుతుందంటే, అప్పుడే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో అదాని గారి మీద, అక్కడ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ని అప్పుడే ట్రంప్ అపాయింట్ చేశాడు. అంటే వాళ్ళకి ఎలాగోలా కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. రెండోదండి, ఇటువంటి కేసుల్లో ఏంటవుతుంది, ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలో అదానీ గారికి మోడీ గారికి ఇలాగా ఇంత మంచి సంబంధం ఉంది, ఒకవేళ ఆయన వెళ్ళి మోడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఏదో ఆయన కెన్యాలో చేశాడు, బంగ్లాదేశ్లో చేశాడు, మన ఫ్రాన్స్లో రఫేల్ కేసులో చేశాడు, శ్రీలంకలో చేశాడు, అలాగే ఇక్కడ కూడా చేస్తే ఒకవేళ ఏంటవుతుందంటే, అమెరికా వాళ్ళు చాలా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళకి అంత స్వార్థపరుడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ కేసు తీసుకుని దాని మీద వాళ్ళ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఇండియా కొనాలి, వాళ్ళ ఫైటర్ జెట్స్ కొనాలి, ఈ డీల్స్ అన్ని ఫైనలైజ్ చేసేస్తారు. అంటే ఏంటి, ఒక తప్పుడు వల్ల, ఒక కార్పొరేట్ సంస్థ తప్పుడు వల్ల, ఒక లీడర్ తాలూకు కార్పొరేట్ లింక్ వల్ల సఫర్ అయ్యేది భారతదేశం, మన దేశ భద్రత, ప్రజల ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మైక్రాన్ కంపెనీ అమెరికన్ కంపెనీ, అది మైక్రాన్ కంపెనీ చిప్స్, ఈ కంప్యూటర్ చిప్స్ చేస్తుంది. ఆ కంపెనీని గుజరాత్లో పెట్టడానికి 26,000 కోట్ల పెట్టుబడికి 13,000 కోట్ల సబ్సిడీ మన మోడీ గారు అప్రూవ్ చేశారు. అంటే ఏమిటి, 13,000 కోట్ల ట్యాక్స్ పేయర్ డబ్బు. మైక్రాన్ అనేది ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ, అది ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ కంపెనీ, అది అమెరికా కంపెనీ, అది దానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకు గుజరాత్లో పెట్టాలి? సో ఇటువంటి ప్రతి యాక్షన్కి కూడా సఫర్ అయ్యేది దేశం, ప్రజలు. ఇప్పుడు నాకు భయం ఏంటంటే, ఇటువంటి కేసుల్లో నిజంగా మన దేశ భద్రత సఫర్ అవుతుంది, కాంప్రమైజ్ అవుతాం. దేశమే అంటే ఒక లీడర్లు, కార్పొరేట్ సంస్థలు దేశాన్ని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు, ప్రజల్ని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజలు గుర్తించాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రశ్న, ఈ మధ్యలో అమెరికాలో ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా గెలిచారు, ఆయనకి మన మోడీ ప్రధానమంత్రి గారికి మంచి దోస్తానా ఉంది కాబట్టి ఈ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు కానీ, స్నేహం కానీ అదానీ పైన ఉన్నటువంటి కేసుని నిర్వీర్యం చేయటంలో ఏమైనా పనిచేస్తుందా అనేది ప్రశ్న. దానికి అరుణ్ గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, దాదాపుగా సగం సమాధానం శర్మ గారు తెలుగులో చెప్పేశారు. అమెరికా వాళ్ళకి స్వార్థం ఎక్కువ. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక దేశంతో ఏదైనా ఒక రాజీ కుదుర్చుకోవాలన్నా, ఒక వ్యవహారం నడపాలన్నా మాకేం వస్తుంది అన్నది ముందు తేల్చుకుంటారు. అది తేల్చుకున్న తర్వాత ఆ వచ్చిన దానికంటే పోగొట్టుకునేది తక్కువైతే తప్ప మనతోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకోరు. అదాని విషయంలో కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది. రెండోది, ఇప్పటికే ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అధినేతగా ఒక భారతీయ మూలాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నియమించారు. అట్లాగే ఏ కోర్టులో అయితే ఈ అదానికి సంబంధించినటువంటి ఆరోపణల మీద కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందో ఆ కోర్టులో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ను కూడా ట్రంప్ సూచనల మేరకు నియామకాలు కూడా జరిగాయి. అంత మాత్రాన జరిగినటువంటి వాస్తవాల్ని, సేకరించిన సాక్ష్యాధారాలన్నింటినీ ఓ రాత్రికి రాత్రే హాంపట్టని చెప్పి మాయం చేయడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోర్టు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు చాలా పరిమితం. అంతకు మించి విస్తృతమైన సమాచారంతో ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాధారాలు అమెరికా ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి, న్యాయశాఖ దగ్గర ఉన్నాయి. కాబట్టి హార్డ్ డిస్కుల్లోనూ ఇచ్చుకున్నటువంటి సంబంధాల్లోనూ, సమాచారాల్లోనూ, రాష్ట్రంలో ఎవరైతే కలవడానికి పోతున్నామో అని చెప్పినటువంటి సమాచారాల్లోనూ, వీటన్నింటిలో ఉన్నటువంటి వాస్తవాల్ని కప్పిపుచ్చడం అనేది ఎవరికి అంత తొందరగా సాధ్యం కాదు. అలాగని చెప్పి జడ్జిమెంట్ ని తిరగరాయాలి అంటే కూడా ఒక పట్టాన సాధ్యమయ్యే పని కాదు. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఒక రకంగా మనకంటే చాలా వికేంద్రీకరణ ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ. ఎక్కడికక్కడ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, శక్తి, ఆ వ్యవస్థాగతమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ. కాబట్టి ఎవరికి ఎక్కడ ఏ ప్రయోజనం ఏ మేరకు పనిచేస్తుంది అనేది దాని ఆధారంగానే ఈ వ్యవహారాలు తెగుతాయి తప్ప వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహాలు వారధలాగా పనిచేస్తే చేయొచ్చు. శర్మ గారు చెప్పినట్టుగా చివరికి ఆఖరికి
ఇప్పుడు రాఫెల్ తో సహా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో. వాళ్ళ ప్రయోజనాలు, వ్యాపార ప్రయోజనాలు ముందుకు తీసుకురావడం కోసం అంతకంటే పెద్ద డిమాండ్లు పెట్టేసి మొత్తం మన భారతదేశం యొక్క ప్రాదేశిక సార్వభౌమత్వాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతని, భద్రతని కూడా ఫణంగా పెట్టే పరిస్థితులు వస్తే రావచ్చు. అయితే చివరిగా ఇది అరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పినటువంటి సమాధానం. శర్మ గారు ఇచ్చిన సూచన, ఇప్పుడు గతంలో పెద్ద పెద్ద ఇన్సిడెంట్స్ లేదంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి మత కలహాలు, అల్లర్లు జరిగినప్పుడు సిటిజన్స్ ట్రిబ్యునల్ అని చెప్పి ఒక సాంప్రదాయం భారతీయ సివిల్ సొసైటీలో, పౌర సమాజంలో ఉంది. ప్రభుత్వాలు ఇవి ఏ మేరకు చొరవ తీసుకో అనే చర్చ నడుపుతూనే ఆ సిటిజన్ ట్రిబ్యునల్ లాంటిది మనం ఏదైనా ఏర్పాటు చేస్తే, మీలాంటి పెద్దలు, అరుణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు, ఇట్లాగే స్టాక్ మార్కెట్ లావాదేవీలతోటి వ్యవహారాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, గతంలో ఎన్రాన్ కంపెనీ మీద దర్యాప్తు చేసినటువంటి వాళ్ళు కానీ, అంతకుముందు బోఫోర్స్ మీద దర్యాప్తు చేసినటువంటి ఎన్రాన్ లాంటి మన హిందూ ఎన్రాన్ లాంటి వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సిటిజన్ ట్రిబ్యునల్ లాగా వచ్చి వాస్తవాలను బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రజల ముందు పెట్టడం మొదలు పెడితే, మీరు అన్నట్టుగా ప్రజలు కాస్త కోస్త అవగాహన కలగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ తర్వాత చైతన్యం ఏ మేరకు వస్తుంది, ఏ పార్టీ ఏ రకంగా స్పందిస్తుంది అనేది కొంత ముందు పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి మనం సమాచారం చేరవేయాలి. కనుక అటువంటిది ఏదన్నా ఆలోచన చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అనేది నా వైపు నుంచి చిన్న సలహా. ఇప్పుడు మీరు సారీ అండి, ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, జ్యుడిషియల్ కమిషన్ అనేది గవర్నమెంట్ అంత తొందరగా పెట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ తప్పులు నేను. కానీ మీకు ఒకటి, మన ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ గారు, నేను కొంతమంది కలిసి మేధా పాట్కర్ గారు చేసిన కంప్లైంట్స్ మీద, నర్మదా ఇష్యూ మీద ఒక జ్యుడిషియల్ కమిషన్ పెట్టాం. అందులో చాలా ఎమినెంట్ జడ్జెస్ ఉన్నారు, అందులో ఎమినెంట్ యాక్టివిస్టులు ఉన్నారు. ఆ కమిటీ కొంత ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసింది. అలాగా ఇది పాసిబుల్. ఇది రెండో విషయం అండి, మనం అమెరికాలో జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, మన జ్యుడిషియల్ సిస్టము రెండు ఒకటి కాదు. మనకేంటవుతుంది, ఒక క్రిమినల్ కేసు ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో జైల్ టర్మ్, ఏదో 3 years 5 years జరిమానా, అది ఇంకా దాంట్లో మరి ఏమీ క్షమాపణ లేదు. కానీ అమెరికాలో చాలా స్ట్రేంజ్ ఏంటంటే, ఒక క్రిమినల్ కేసు అయినప్పుడు ప్లీ బార్గెనింగ్ అని ఉంటుంది. ప్లీ బార్గెనింగ్లో ఇంత పెనాల్టీ $500 million అంటే అది అదానీ గారు అందరూ కలిసి పే చేసేస్తారు. ఆ ప్లీ బార్గెనింగ్ అవగానే ఏంటవుతుంది, ఆ కేసు క్లోజ్ అయిపోతుంది. చాలా కేసులు ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ అమెరికాలో చూస్తే లిస్టులో చాలా ఉన్నాయి అలాగా. కానీ నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఆ ప్లీ బార్గెనింగ్ అయిన తర్వాత కూడా కళంకం వచ్చింది కదా, ఆ కళంకం ఇటువంటి కేసులు కొన్ని పెండింగ్గా పెట్టేటప్పుడు అమెరికా భారతదేశాన్ని కాంప్రమైజ్ చేసేస్తుంది. మన తాలూకు ట్రేడు, మన తాలూకు డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా. ఇప్పుడు నా భయం ఏమిటంటే, అమెరికా ఇక్కడ స్థావరం పెట్టేస్తుంది, చైనా పేరు పెట్టి ఇటువంటివన్నీ పేర్లు పెట్టుకొని ఒత్తిడితో మన భారతదేశంలో స్థావరం పెట్టేస్తారు. మనం ఎప్పుడు నాన్ అలైన్డ్, కానీ ఆ నాన్ అలైన్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ భంగం అవుతుంది అనమాట. కానీ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ఒక జ్యుడిషియల్ కమిషన్ సాధ్యం. నేను కొన్ని విషయాల్లో చేసాం అలాగా. అటువంటి కమిషన్ వచ్చినప్పుడే, ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సలహాల మీద, రికమెండేషన్ ప్రజల్లో చర్చ వస్తుంది. అప్పుడే ప్రజా ఉద్యమాలు అవుతాయి. సార్ అరుణ్ జీ, డూ యూ వాంట్ టు రియాక్ట్ ఆన్ దట్, ఆన్ ద జ్యుడిషియల్ కమిషన్? I couldn't follow, what was said in Telugu, but Judicial Commission, of course. Professor Arun Kumar, what I told them is that you and I and a few others, we could set up one judicial commission on behalf of the citizens in the case of Narmada. The idea is that there is an independent commission, they'll come out with some recommendations, and will generate debate, public debate. Yes. So sometimes, because the government will not do anything in this case, because they are a party to this entire thing, they are all a party to it. So in a way, probably somewhere we'll have to do that at a later stage. I agree with that. Rather than do nothing, we should do something. And if the government or the judiciary doesn't set up a inquiry committee, then certainly the civil society must come forward, and civil society must try and intervene in this matter. We won't get the same cooperation from FBI, etc. But nonetheless, a lot of information has come out, and as the case proceeds in the US, more information will come out. And at that point of time, I think more can be done by the civil society, if by then the government and the judiciary don't do anything. So I think it's a good idea from Mr. Sharma that this can be done. Okay, thank you. But 1.5 hour, we have taken 1.5 hour. So we will close this here. నేను శర్మ గారికి, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ గారికి,
ఆయన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి వీరయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.